Dear students, today we continue the next article from the kinetic theory of gases. So, next article is why Cp greater than Cv. Why Cp greater than Cv? What is Cp and what is Cv? We have learned concept of Cp and Cv in the previous standards. So now here let us see what is Cp, specific heat of gas at constant pressure. What is Cv, specific heat of gas at constant volume. Let us see here. Let us take to understand the basic concept of this Cp-Cv. Here consider a vessel in which a gas is enclosed, provided with non-conducting airtight frictionless piston. So this is a vessel and we take 1 mole of a gas, 1 mole of perfect gas is enclosed in a vessel provided with non-conducting wall, non-conducting airtight frictionless piston. Heat energy supplied to the system, keeping volume constant. लक्ष येतं का पहा बेटा, एक व्हेसल आपण घेतलेला आहे. या व्हेसलचे हे वॉल जे आहेत नॉन कंडक्टिंग आहे, पिस्टन सुद्धा हा कसा आहे नॉन कंडक्टिंग आणि व्हॉल्यूम व्ही, प्रेशर पी आणि टेम्परेचर जे असेल ते टी असेल. इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही, इनिशियल प्रेशर पी अँड टेम्परेचर टी. कीपिंग द व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट and a piston is fixed, keeping the volume constant. Now heat energy supplied to the system, then quantity of heat energy absorbed by the gas is used to increase the internal energy only. लक्षात येतं काय सांगतोय, या गॅसला हीट एनर्जी आपण सप्लाय करत आहे आणि हीट एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर गॅसने हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेला आहे. कशामुळे? Due to the rise in temperature. Due to the rise in temperature, quantity of heat energy used to increase the internal energy of the gas. To increase the internal energy of the gas, no external work has to be done. No external work has to be done. And so therefore, the quantity used is du is the change in internal energy is equal to what is the 1 mole of a gas into specific heat of the gas at constant volume. Quantity of heat energy absorbed by the gas is used to increase the internal energy only. External work done by the gas on the piston is 0. And a rise in temperature dt, a rise in temperature dt, टेम्परेचर किती न राईज झालेलं आहे, dt न राईज झालेलं आहे. अँड देअरफॉर du इज इक्वल टू Cv इंटू dt. du इज इक्वल टू Cv इंटू dt. डू यू अंडरस्टँड? वेन अ गॅस इज हिटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, वेन गॅस इज हिटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, देर इज नो एक्सपान्शन ऑफ द गॅस बिकॉज पिस्टन इज कीपिंग फिक्स्ड. And quantity of heat used to increase the internal energy due to the rise in temperature, and therefore change in internal energy is equal to Cv dt. Now same gas is heated. Now same gas is heated. Same gas is heated at constant pressure. Same gas is heated at constant pressure. Pressure keeping constant, volume increases. लक्षात येते का बेटा? ही सेकंड केस कंडिशन काय म्हणत आहे मी,
या गॅसला जे फिक्स ठेवलं होतं, पिस्टन जो फिक्स ठेवला होता तो काय केलेला आपण, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल. आता हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द source is used in two ways. One, to increase the internal energy due to the rise in temperature, and secondly, the expansion of the gas takes place. Expansion of the gas takes place, volume rises by dV. Expansion of the gas takes place म्हणजे हा जो आहे इथून इथपर्यंतचा एक्सपांडेड व्हॉल्यूम आहे. And here pressure is constant. Keeping the pressure constant, the quantity of heat absorbed by the gas is used in two ways. The heat energy absorbed by the gas, heat energy absorbed by the gas is used in two ways. काय बेटा इथं लक्षात ठेवा, टू वेज, अगोदर फक्त एकच, आता युज्ड इन टू वेज. वन, टू इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी, to increase the internal energy due to a rise in temperature. To increase the internal energy due to a rise in temperature. Internal energy कशामुळे वाढते? Rise in temperature. And secondly, due to the expansion, work done by the gas on the piston. So that due to the expansion, work done due to expansion of the gas, due to the expansion of the gas, work done by the gas on the piston, work done by the gas on the piston. How much work done? Because the rise in temperature is dV, and work done by the gas on the piston is dW, and therefore quantity of heat energy absorbed by the gas is to increase the internal energy plus to do the external work. To do the external work, and therefore du. आता बेटा ही क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब, ही इंटरनल एनर्जी कशामध्ये? ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूममध्ये. ती तर ऑलरेडी इथं पण आहे, पण इथं एक्सटर्नल वर्क डन जास्तीच आहे. अँड देअरफोर सी पी ग्रेटर दॅन सी बी. द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी absorbed by the gas at constant pressure is greater than specific heat, is greater than quantity of heat energy absorbed by the gas at constant volume. लक्षात येतं, आपण या गॅसला हीट एनर्जी सप्लाय करतो आणि या गॅसला हीट एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर ती हीट एनर्जी दोन पद्धतीने वापरलेली आहे. एक कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आणि एक कॉन्स्टंट प्रेशर. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला काय झालेलं आहे? इंटरनल एनर्जी गॅसची वाढलेली आहे. कशामुळे? ड्यू टू द राईज इन टेम्परेचर. आणि ॲट कॉन्स्टंट प्रेशरला जी इंटरनल एनर्जी वाढते कॉन्स्टंट व्हॉल्यूममधली, ती तर वाढतेच तेवढ्यानं, प्लस वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गॅस. हा पिस्टन मूव्ह झालेला अपवर्ड डायरेक्शनला. कशामुळे पिस्टन मूव्ह झालेला आहे? तर गॅसनं पिस्टनवरती वर्क केलेलं आहे आणि तेवढं वर्क डननं सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही. आता तुम्हाला जर विचारलं वाय सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही, आणि सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही मी म्हणतो, ऑलवेज नाही, इन जनरल सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही, परंतु एक स्पेसिफिक केस आहे. तिथं विचारतात
सी पी लेस दॅन सी व्ही सुद्धा आहे. कुठं असेल सांगा बरं मला. ॲनामलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, ॲनामलस बिहेवियर ऑफ वॉटर ऑलरेडी 8, 9, 10th पर्यंत कुठं तरी तुम्ही लर्न केलेलं आहे. 0 to 4 डिग्री सेल्सिअसमध्ये, किती 0 to 4 डिग्री सेल्सिअसमध्ये गॅसचं टेम्परेचर काय होतं. 0 to 4 डिग्री सेल्सिअसमध्ये एक्सपान्शनच्या ऐवजी कॉम्प्रेशन होतं. गॅस म्हणजे एक्सपांड होत नाही, कॉम्प्रेस झालं तर वर्क डन होत नाही. मग त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला सी पी लेस दॅन सी व्ही म्हणतो. जिथं एक्सपान्शन होत असेल तिथं सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही, जिथं कॉम्प्रेशन होत असेल तर सी पी लेस दॅन सी व्ही, सी पी लेस दॅन सी व्ही. तर बेटा हे छोटंसं आर्टिकल जे होतं अत्यंत इम्पॉर्टंट आणि कन्सेप्ट पूर्ण असेल म्हणून इथं एक नोट करा तुम्ही. काय सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही थ्रू द एक्सटर्नल वर्क डन. सी पी कितीनं ग्रेटर आहे, एक्सटर्नल वर्क डननं. सी पी ग्रेटर दॅन सी व्ही थ्रू द एक्सटर्नल वर्क डन. किंवा व्हेन वॉटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, then Cp less than Cv. Otherwise Cp greater than Cv. या एका कंडिशनला Cp लेस दॅन Cv आहे. याच्या व्यतिरिक्त बाकीकडे कुठेही असेल तर Cp ऑलवेज ग्रेटर दॅन Cv. हे इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह आहे. अनेक वेळेस विचारलेलं आहे, परत विचारू शकतील म्हणून मी तुम्हाला स्टार मार्क करून इथं दिलेलं आहे बेटा. आता नेक्स्ट आर्टिकल जे असेल पुढचं तर मेयर्स रिलेशन. कोणतं, मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन अत्यंत इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमरिकल. आता हे आर्टिकल जे असेल बेटा न्यूमरिकलसाठी अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. मेयर्स रिलेशन. चला, व्हॉट इज द मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन, द सायंटिस्ट मेयर स्टडीड द रिलेशन बिटवीन Cp Cv अँड युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. म्हणजे हे रिलेशन कशामध्ये आहे, Cp Cv अँड कॅपिटल आर. Cp Cv अँड कॅपिटल आर मध्ये रिलेशन, द रिलेशन एस्टॅब्लिश्ड बाय द सायंटिस्ट मेयर in between specific heat of gas at constant pressure and specific heat of gas at constant volume and universal gas constant. So for this purpose here let us consider here पायवेट आहे फिगर आपण काढूया. अगोदरची जी फिगर मी काढली होती तशाच टाईपमध्ये फिगर. इथं जे घेतलेलं आहे आपण कंडक्टिंग बॉटम, या साईडला एअर टाईट फ्रिक्शनलेस पिस्टन. काय म्हणलं मी, एअर टाईट फ्रिक्शनलेस पिस्टन. म्हणजे या पिस्टनवरती कुठलं प्रेशर आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. लेट अस कन्सिडर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गॅस. परफेक्ट गॅस, इनिशियल प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T. आणि इथं जे असेल नॉन कंडक्टिंग एअर टाईट फ्रिक्शनलेस पिस्टन आणि प्रोव्हाइड्स विथ कंडक्टिंग बॉटम. पाय बेटा काय रे, लेट अस कन्सिडर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गॅस. लेट अस कन्सिडर 1 mole of perfect gas is enclosed in a non-conducting walls, non-conducting airtight frictionless piston but provides with conducting bottom.
याला काय बेटा इथं कंडक्टिंग बॉटम आपण ज्याला म्हणतो, इथून जे असेल हे बॉटम कंडक्टिंग बॉटम आहे. हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे या गॅसनं आणि मग ही एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे ती युटिलाइज्ड इन डिफरंट वेज. तर आता इनिशियल प्रेशर P, व्हॉल्यूम V अँड टेम्परेचर T. When the gas is heated at constant pressure, first when gas is heated at constant volume, pivot, gas is heated at constant volume. The volume of the gas remains constant. Volume of the gas remains constant. What the changes? Pressure, temperature. Pressure and temperature of the gas changes. And how much quantity of gas is taken? 1 mole of. 1 mole of perfect gas is enclosed in a vessel provided with non-conducting airtight frictionless pistons. Provided with non-conducting airtight frictionless piston and also provide the non-conducting walls. But it also provides the conducting bottom through which heat energy enters. The quantity of heat energy absorbed by the gas is used in increasing the internal energy. म्हणजे कोणते बेटा dq इज इक्वल टू मास किती आहे 1 मोल इनटू स्पेसिफिक हीट Cv इनटू राइज इन टेम्परेचर dt and therefore du is equal to Cv dt is the heat energy absorbed by the gas at constant volume. What is Cv? Capital Cv काय आहे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हटलंच तरी इथं तुम्हाला कन्फ्यूज होऊ नये म्हणून कॅपिटल C आणि कॅपिटल V. कारण हे कोणतं मोलार स्पेसिफिक हीट घेत आहे. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटमध्ये स्मॉल लेटर असतात, मोलार स्पेसिफिक हीटमध्ये कॅपिटल लेटर असतात. म्हणजे वेन गॅस इज हिटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे, फिक्स ठेवलेलं आहे आणि हीट एनर्जी सप्लाय केलेलं आहे आणि हीट एनर्जी गॅसनं ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे. गॅसचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे परंतु गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं आहे. टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय झालेलं आहे? मॉलिक्युलर मोशन ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल इन्क्रीज झालेले आहे. गॅस मॉलिक्यूल फास्ट मूव्ह होत आहेत, त्याची इंटरनल एनर्जी वाढते. त्या गॅस मॉलिक्यूलची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होते आणि मग ती इंटरनल change in internal energy of the gas molecule is equal to Cv into dt. Do you understand here? Because no expansion, no external work. Expansion झालं नाही म्हणजे change in volume of the gas किती आहे? 0 आहे. Volume constant आहे म्हणजे change in volume of the gas is 0. And therefore, quantity of heat energy absorbed by the gas is used to increase the internal energy of the gas molecule. To increase the internal energy of the gas molecule, but the external work done is 0. External work done is 0. Now, आता पहा बेटा पुढे काय करतो आपण? Same gas is heated at constant pressure. Same gas is heated at constant pressure. Same gas is heated at constant pressure. म्हणजे हा गॅस, हाच गॅस आपण कॉन्स्टंट प्रेशरला हीट करतोय, याचा अर्थ व्हॉल्यूम फिक्स नाही. प्रेशर किपिंग कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम रायजेस, टेम्परेचर रायजेस. म्हणजे हा जो पिस्टन इथं होता तर तो पिस्टन कुठं मूव्ह होतो? या ठिकाणी बेटा हा पिस्टन आहे तो अप साईडला मूव्ह होतो. हा जो आहे इथं डीव्हीनं व्हॉल्यूम कितीनं राईज झालं आहे? डीव्हीनं एक्सपान्शन झालेलं आहे. इथं हा पिस्टन जो मूव्ह झालेला आहे तो अप साईडला रायजेस.
When the gas is heated at constant pressure, the energy used in two ways. The energy, the heat energy used, the heat energy is used in two ways. आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे, one, to increase the internal energy, to increase the internal energy, to increase the internal energy कशामुळे? due to a rise in temperature. To increase the internal energy due to a rise in temperature. And secondly, to do the external work against the atmospheric pressure. एक्सटर्नल वर्क कोणत्या? हा जो पिस्टन आहे याच्यावरती कुठलं प्रेशर आहे? ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर आहे. आणि या ॲटमॉस्फिअरच्या प्रेशरच्या अगेन्स्टमध्ये पिस्टन मूव्ह झालेलं आहे. या पिस्टनवरती कुठलं वर्क होतं? ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर होतं. त्याच्या अगेन्स्टमध्ये म्हणजे टू डू द एक्सटर्नल वर्क, टू डू द एक्सटर्नल वर्क, टू डू द एक्सटर्नल वर्क डन against the atmospheric pressure. To do the external work done against the atmospheric pressure. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या अगेन्स्टमध्ये वर्क केलेलं आहे. कशामुळे? हीट एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर गॅस मॉलिक्यूलचं एक्सपान्शन झालेलं आहे. पिस्टन इज मूव्ह थ्रू ए डिस्टन्स ऑफ dx. किती डिस्टन्स? व्हॉल्यूम dv आणि इथून इथपर्यंतचं x डिस्टन्स. piston is moved through a distance of dx, and due to that, why the piston is moving in the upward direction? Because of the force. Pressure, force divided by area म्हणजे pressure आहे. And so that work has to be done against the atmospheric pressure. And therefore, इथं काय येईल बेटा? dqp quantity of heat energy absorbed by the gas when it is heated at constant pressure is equal to dqp is equal to काय येतं सांगा? du plus dw. du plus dq is equal to काय आला? dqp is equal to du, change in internal energy due to rise in temperature. And to do the external work against the atmospheric pressure, to do the external work against the atmospheric pressure, and that is dw, that is equal to dw. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे du ची किंमत ऑलरेडी आपण इथं घेतलेली आहे बेटा. किती आहे? cv dt प्लस dw. cv dt जे की इक्वेशन नंबर 1 म्हणून चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आणि dqp is equal to cv dt plus dw. By definition of heat energy absorbed at constant pressure is, सांगा बेटा काय येतं? heat energy absorbed by the gas at constant pressure is, yes, काय फॉर्म्युला? dqp is equal to heat energy absorbed by the gas at constant pressure is equal to mass into specific heat into rise in temperature. How much quantity of the mass is to be taken here? किती क्वांटिटी ऑफ मास आपण इथं घेतलेला आहे? How much quantity of the mass is
टेकन हियर 1 मोल. तर इथं घेतो बेटा 1 मोल इंटू specific heat of the gas at constant pressure Cp and a rise in temperature dt. A rise in temperature किती आहे dt. A rise in temperature of the gas is dt. आता dqp हे इक्वेशन थर्ड घ्या तुम्ही, सेकंड, आणि हे इक्वेशन थर्ड. पॉवर या दोन्ही इक्वेशनच्या लेफ्ट हँड साईड सारखे असतील तर राईट सेम आहे, पण इक्वेट केलात तर काय येईल सी पी डी टी इज इक्वल टू सी व्ही डी टी प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू. डू यू अंडरस्टँड हियर? दॅट इज सी पी डी टी इज इक्वल टू सी व्ही डी टी प्लस डी डब्ल्यू. सी व्ही डी टी प्लस डी डब्ल्यू या ठिकाणी जे असेल, when the gas is heated at constant pressure, then CpdT is the heat energy absorbed. CpdT is equal to CvdT plus dW, right? त्यानंतर बेटा CpdT minus CvdT is equal to dW, or Cp minus Cv into dt is equal to dW, is equal to dW. What is dW? Yes, work done. How to find the work done? Work done according to the perfect gas equation for 1 mole of a gas. The perfect gas equation, the perfect gas equation for 1 mole of a gas. The perfect gas equation for 1 mole of a gas काय आहे बेटा? PV is equal to capital RT. 1 mole साठी PV is equal to capital RT. आता इथं जे घेतलेलं आहे आपण PV इज इक्वल टू कॅपिटल RT, वेअर आर युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, कॅपिटल R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, राईट. नाव आता या इक्वेशनला डिफरन्शिएट अबो इक्वेशन with respect to capital, and that is equal to here differentiate our equation partial derivative असं म्हणा, that is P dV plus VdP is equal to R dt. partial derivative म्हणतात. P dV, आता P कॉन्स्टंट ठेवलं, V चा डेरिव्हेटिव्ह dV, V कॉन्स्टंट ठेवलं, dP चा डेरिव्हेटिव्ह, P चा डेरिव्हेटिव्ह dP इज इक्वल टू R dt, इज इक्वल टू R dt. आता याच्यानंतर इथं काय येतं बेटा? प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे चेंज इन प्रेशर किती? ॲज P इज कॉन्स्टंट, as P is constant, dP is equal to 0. dP is equal to 0, and therefore P dV is equal to R dt. P dV is equal to R dt. आता P dV is equal to R dt आपण काढलेला आहे. So what is the work done by the gas? R dt आपण ही काढून ठेवलेले आहे. याला इक्वेशन नंबर, मला वाटतं याला इक्वेशन नंबर 4 असं नाव द्या, याला इक्वेशन नंबर 5 द्या बेटा, याला इक्वेशन नंबर 5 पुढे आपल्याला लागणार आहे. आता वर्क डन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कसं कॅल्क्युलेट करणार? इथं लिहायचं टू फाइंड वर्क डन. चला कसं काढूया आपण वर्क डन?
What is the definition of the work done? सांगा. Let us tell me what is the definition of the work done. Work done is equal to force into displacement. बरोबर आहे का रे? 10th पर्यंत झालेला आहे तुम्हाला. वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट dx आपण घेऊया. पिस्टन जे मूव्ह झालेला आहे, इथं दाखवलेला हा जो पिस्टन आहे तो किती अंतरानं मूव्ह झाला आहे वर? थ्रू डिस्टन्स ऑफ dx. हु इज डुईंग दिस वर्क? हे वर्क कोण केलेलं आहे? गॅसनं वर्क केलेलं आहे. कोणावरती वर्क केलेलं आहे? पिस्टनवरती. वर्क डन बाय द गॅस ऑन द पिस्टन dW is equal to force into displacement. Work done is equal to force into displacement, and that is W is equal to F into dx. Do you understand? This is small amount of work done upon dW is equal to F into dx. Do you understand? What is the definition of the force? Pressure P is equal to F divided by D. F divided by A, and therefore F is equal to P into A. That is, here F is equal to P into A. आलं लक्षामध्ये? आता ही F ची किंमत या इक्वेशन नंबर 6 मध्ये ठेवा. सबस्टिट्यूट F in 6. What is here? dW is equal to P into A into dx. What is A into dx? Area into length. Dx is nothing but change in volume. Is equal to change in volume, and therefore dW is equal to P into dV. याला म्हणतो बेटा इक्वेशन नंबर वर्क डन, जे आपण इथं वर्कआउट केलेलं आहे, हे किती? इक्वेशन 7 झालं. आता इक्वेशन 7 वर्क डन आपण काढलेलं आहे, ते इक्वेशन नंबर कितीमध्ये ठेवायचं आहे सांगा मला? 4th इक्वेशनमध्ये ठेवा. सबस्टिट्यूट dW इन इक्वेशन नंबर 4. सबस्टिट्यूट dW इन इक्वेशन नंबर 4. चला, ह्या इक्वेशनमध्ये कॅपिटल CP मायनस कॅपिटल CV इंटू DT इज इक्वल टू P इंटू DV. आता P DV ची किंमत किती आहे? R DT फ्रॉम इक्वेशन 5th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th काय? P DV ची किंमत R DT. P DV ची किंमत किती आली? R DT. चल ठेवा. दॅट इज कॅपिटल CP मायनस कॅपिटल CV इंटू राइज इन टेम्परेचर DT इज इक्वल टू R DT. आता हे DT आणि हे DT कॅन्सल. R DT. चला बेटा, कॅपिटल CP मायनस कॅपिटल CV इज इक्वल टू कॅपिटल R. कॅपिटल CP मायनस कॅपिटल CV इज इक्वल टू कॅपिटल R. अँड दिस इज द मेयर्स रिलेशन. यालाच आपण काय म्हणतो? मेयर्स रिलेशन. दिस इज मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन. दिस इज मेयर्स रिलेशन. इन मोलार फॉर्ममध्ये कॅपिटल CP कॅपिटल CVच्या फॉर्मॅटमध्ये हे मेयर्स रिलेशन आपण इथं डिराईव्ह केले बेटा. आता आपण प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटमध्ये मी तुम्हाला CP आणि CV मध्ये रिलेशन ऑलरेडी वर्कआउट करून दिलेलं आहे. तर परत आता सांगावर मला, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटमध्ये कॅपिटल CP इज इक्वल टू स्मॉल CP इंटू कॅपिटल M. कॅपिटल CV इज इक्वल टू स्मॉल CV इंटू कॅपिटल M. ठेवून टाका.
ह्या किमती काय येतं सांगा. हे कॅपिटल लेटर कॅपिटल CP मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. कॅपिटल CV मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. व्हॉट इज स्मॉल CP? प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट of the gas at constant pressure, and small cv principal specific heat of the gas at constant volume. बेटा इथं जे असेल कॅपिटल लेटरमध्ये मोलमध्ये क्वांटिटी मेजर केलेली आहे. कॅपिटल लेटरमध्ये मोलमध्ये क्वांटिटी मेजर केलेली आहे आणि स्मॉल लेटरमध्ये काय केलं आपण? स्मॉल लेटरमध्ये आपण काय केलेलं आहे? क्वांटिटी मेजर्ड इन kg. क्वांटिटी मेजर्ड इन kg म्हणून आपण इथं म्हणलेलं आहे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटमध्ये क्वांटिटी ऑफ द सबस्टन्स इज मेजर्ड इन किलोग्रॅम आणि कॅपिटल लेटरमध्ये क्वांटिटी ऑफ द सबस्टन्स इज मेजर्ड इन मोल. लक्षात आलं ना? तर आता इथं काय ठेवून टाका, स्मॉल CP कॅपिटल M मायनस स्मॉल CV कॅपिटल M इज इक्वल टू कॅपिटल R. आता इथं स्मॉल CP मायनस स्मॉल CV इंटू कॅपिटल M कॉमन काढलं मी. हे कॅपिटल M कॉमन काढलं इज इक्वल टू कॅपिटल R. स्मॉल CP मायनस स्मॉल CV इज इक्वल टू कॅपिटल R अपॉन M. कॅपिटल R अपॉन M. आता याला तुम्हाला जे असेल काय अत्यंत इम्पॉर्टंट एक कॅपिटल R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आणि स्मॉल r जे असेल तर गॅस कॉन्स्टंट फॉर युनिट मास ऑफ ए गॅस. वेअर कॅपिटल R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आणि स्मॉल r गॅस कॉन्स्टंट फॉर युनिट मास ऑफ ए गॅस. म्हणजे आता इथं लक्षात घ्या, अत्यंत महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे, समजून घेतलं पाहिजे बेटा. काही ज्या ठिकाणी थोडंसं क्लिअरिटी असते तिथं क्लिअर झालं पाहिजे. कॅपिटल R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट याचा अर्थ हे कधीच बदलत नाही. युनिव्हर्समध्ये कुठंही ठेवलात, आपल्या देशात ठेवलात काय, दुसऱ्या देशात कॅपिटल R काय, मूनवरती सनवरती कुठेही अदर प्लॅनेटवरती युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट हॅव द सेम व्हॅल्यू. आणि हे गॅस कॉन्स्टंट फॉर युनिट मास ऑफ ए गॅसचा अर्थ काय? द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल r चेंजेस गॅसेस टू गॅसेस. हायड्रोजनला त्याची किंमत वेगळी असेल तर हेलियमला वेगळी असेल, नायट्रोजनला वेगळी असेल. प्रत्येक गॅससाठी त्याची किंमत बदलते स्मॉल r. आणि मग इथं आपण घेतो बेटा दॅट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कॅपिटल R डिवायडेड बाय M. परत काही न्यूमरिकल आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत म्हणून इथं काय आलं, हे इक्वेशनमध्ये स्मॉल CP मायनस स्मॉल CV इज इक्वल टू स्मॉल r. स्मॉल r ची किंमत काय? कॅपिटल R डिवायडेड बाय M. कॅपिटल R डिवायडेड बाय M. आता ह्या क्वांटिटी ज्या गॅसच्या आहेत हे कशामध्ये मेजर केलेलं आहे? जूलमध्ये मेजर केलेले आहेत. एनर्जीचं युनिट SI युनिट जूलमध्ये आणि हीट युनिटमध्ये असेल. हीट युनिटमध्ये असेल तर हेच रिलेशन प्रॉब्लेमसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. दिस इज मेजर्ड इन SI युनिट. ऑल quantities are measured in SI unit. All quantities are measured in SI unit. आता बेटा दुसरं म्हणजे हीट युनिटमध्ये म्हणजे हीट इज मेजर्ड इन किलो कॅलरीज ऑर इन कॅलरीज. काय? हीट युनिट मेकॅनिकल इक्वेलंट ऑफ हीट तुम्ही लर्न केला असेल लोअर क्लासमध्ये. मेकॅनिकल इक्वेलंट ऑफ हीटचा अर्थ काय? इक्वेलंट अमाऊंट ऑफ हीट डुईंग द मेकॅनिकल वर्क
equal amount of heat is evolved or absorbed. वर्क डन असेल तर इव्हॉल्व होईल. पिस्टन म्हणजे वर्क डन आणि वर्क डन बाय द गॅस और वर्क डन ऑन द गॅस म्हणजे हीट इव्हॉल्व असेल किंवा ॲब्सॉर्ब असेल. हीट इज मेजर्ड हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन हीट युनिट. हीट युनिट कोणते आहेत? हीट युनिट कोणते आहेत? कॅलरी और किलो कॅलरी. इफ heat is measured in calories or kilocalories. Heat is measured in calorie or kilocalories. Then small cp minus small cv is equal to small r divided by j, or capital CP minus capital CV is equal to capital R divided by j, where j is mechanical equivalent of heat. j ची किंमत काय सांगितलं मी? where J is mechanical equivalent of heat. J is mechanical equivalent of heat. The value of J is equal to 4.2 joule per calorie or 4.2 into 10 to the power 3 joule per kilo calorie. हा जो J आहे तो कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे हीट एनर्जी म्हणजे कॅलरीचं जूलमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी. जूलचं कॅलरीजमध्ये किंवा कॅलरीचं जूल कन्व्हर्शनसाठी हा कन्व्हर्शन फॅक्टर आहे. आणि हे आजचं आर्टिकल अत्यंत महत्त्वाचं आहे न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्ससाठी. कितीतरी न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स आहेत एक्झाममध्ये विचारलेले ह्या स्पेसिफिक हीटच्या कन्सेप्टवरती. म्हणून हे आर्टिकल अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. परत व्हिडिओ पहा, परत डेरिव्हेशन करा, लिहून काढा, समजून घ्या आणि हे फॉर्म्युले बाजूला काढा. याच्याशिवाय न्यूमरिकल आपल्याला पुढे सॉल्व करता येत नाही. म्हणून आजचा आर्टिकल परत रिपीटेडली यू सी. ॲटलिस्ट वन क्वेश्चन आस्क ऑन धिस मेयर्स रिलेशन. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. ओके, तर बेटा आपण इथं थांबूया.